میرے لیے کیسی عیدیں، کیسی خوشیاں اور کیسی محبتیں۔ مجھے تو تن پر سرخ جوڑا، ہاتھوں میں رنگین چوڑیاں اور پیروں میں پنسیب پہنے بڑی مدت ہو گئی۔ اب تو عید کا دن ہو یا خوشی کا کوئی اور تہوار، میرے ہاتھوں میں مہندی اور ماتھے پر بندیاں نہیں سجتی۔ اگرچہ آج عید کا دن ہے، ہر طرف خوشیوں کا سما ہے، مگر میں اکیلی عورت ہوں، تنہا۔ تپتی دھوپ میں سرمئی ریت کی تپش اور ذہن پر سوچوں کا حصار، پاؤں میں بھاری بھر کم جوتے، پسینے سے شرابور، چند گدوں پر مشکیزیں لادے پانی کی تلاش میں۔ کب تک اس بیابان میں ماری ماری پھرتی رہوں گی؟ ایک دو جگہ پر پہلے جہاں تھوڑا بہت پانی کھڑا تھا، اب وہ بھی سخت گرمی اور سورج کی تپش سے سوکھ گیا تھا، اور اس جگہ پر بہت سی چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بے جان سی پڑی دیکھ کر میرے قدموں سے بھی جان نکلتی جا رہی ہے۔ اور جب میں آگے کی طرف قدم بڑھاتی ہوں تو از خود میرے قدم پیچھے کی طرف اٹھ جاتے ہیں۔ شدت پیاس سے میرا حلق اتنا خشک ہو گیا ہے کہ اب گدوں کو ہانکنے کی بھی مجھ میں سکت نہیں رہی، اور وہ بھی اپنے منہ ادھر ادھر کر کے آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں بھی پیاس نے نڈھال کر دیا ہے۔ وہ سامنے مٹی کا اڑتا ہوا غبار شاید کسی ریوڑ کا ہے جو اس راستے سے پانی کی تلاش میں گیا تھا یا پھر واپس لوٹ رہا ہے۔ میں بھی اب اس کے قریب ہی پہنچنے والی ہوں۔ دور سے تو اس کی بھیڑ بکریاں حشاش بشاش دوڑتی آ رہی ہیں، ضرور یہ پانی پی کر آ رہی ہیں، اور شاید قریب ہی کسی ندی یا کھیت میں یہ پانی کھڑا ہوگا، تبھی تو دور سے پانی کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو میرے لیے آب حیات بنتی جا رہی ہے۔ اب جی بھر کے پہلے میں خوب نہا لوں گی، پھر مشکیزوں میں پانی بھروں گی، مگر ذرا ادھر ادھر دیکھ تو لوں کہ آس پاس کوئی اور مرد ٹھہرا ہوا تو نہیں ہے۔ شکر ہے یہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، اب میں جی بھر کے پہلے خوب نہا لوں گی، پھر اس کے بعد میں پانی بھر لوں گی۔ اب ہر روز میں یہاں سے ہی پانی بھرنے آؤں گی، مگر یہ جگہ تو میرے گھر سے بہت دور ہے، اور پھر یہاں تک آتے آتے دوپہر ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے واپس گھر جا کر بیمار ساس کا خیال رکھنا اور اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا ہے، اور بھیڑ بکریوں کے لیے چارہ کاٹ کر لانا ہے۔ یہ تو بہت ہی مشکل اور بڑا کام ہے۔ پھر ان سب کاموں سے بڑا مشکل کام تو وہ ہے کہ جب میرے شوہر صاحب صبح کے نکلے شام کو گھوڑے پر واپس آتے ہیں اور اپنا خوب روب جماتے ہیں، لیکن آج تو میرا بدن تھکن سے چور چور ہے۔ بھلا اتنے سارے کام میں کیسے کروں گی، اور رات گیر تک اپنے میاں کے پیر کیسے دباؤں گی، کیونکہ آج تو مجھے خود بھی بخار سا محسوس ہو رہا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، چلو اب مشکیزیں بھر کر واپس گھر جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ آ گئی بختو بیٹی، آج تو بڑی دیر لگا دی تم نے۔ ہاں ساسو جی، بس کیا پوچھتی ہو، پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم گھوم کر تو مجھے بخار سا ہو گیا ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ پرانی ندی کے قریب پانی کھڑا تھا، ورنہ تو بس میری جان ہی چلی گئی تھی پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ خیر ہے بیٹی، اب تو ذرا آرام کر لے اور پھر کٹورے میں ڈالی ہوئی سیویاں کھا لینا۔ ٹھیک ہے ساسو جی، میں ذرا آرام کرتی ہوں، مگر شاید میری زندگی میں چین و سکون کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی سکھ کی نیند۔ ہر دن کی طرح آج بھی میرا بدن ٹوٹ رہا ہے، مگر نیند ہے کہ کوسوں دور۔ ہر دن کی ہر کروٹ پر میری نظر جگی کے ٹوٹے ہوئے بانسوں میں ایک گھونسلے پر پڑتی ہے، تو اس میں بیٹھے ہوئے دو پرندوں پر نظر ٹہر جاتی ہے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنی محبت یاد آ جاتی ہے، اپنا پیار یاد آ جاتا ہے، اور میرے کانوں میں اس کی پیاری سی آواز آتی ہے، ارے پگلی یہ تم کیا کر رہی ہو، ذرا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے اٹھا دو، اور یہ تم کس انتقام کی بات کر رہی ہو؟ ان جبر کے رشتوں اور فضول کے انتقام کی، جگیروں کے غلط فیصلوں، یا اس محبت کے انتقام کی جو ہمارے اور تمہارے دلوں میں بس رہی ہے؟ کیا تم اپنی ذرا سی بھول سے اپنی محبت کو فنا کر دینا چاہتی ہو؟ اور کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے اس انتقام سے تمہارے دل کی آگ بجھ جائے گی؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ یہ آگ تمہارے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، کہ جسے بجھانے کے لیے تم ہر کسی کا ہاتھ پکڑنے میں ذرا سی بھی شرم محسوس نہیں کرو گی۔ میرا کیا ہے، میں تو ایک اجنبی ہوں جو یہاں اتفاق سے اپنی امی کو علاج کے لیے لایا تھا، اور تم اپنی ساس کے ہمراہ اس ہسپتال میں آئی ہو۔ کل یا پرسوں ہم آخر کار جدا ہو جائیں گے، پھر تم اپنے گاؤں جا کر اپنے سنگ دل شوہر کی بے رخی اور بے دردی کا انتقام کس سے لوگی؟ کیا کسی راہ چلتے چرہاوے سے مل کر، یا کسی بھی گھڑ سوار سے گلے مل کر؟
नहीं नहीं शहरी बाबू, तुम तो ऐसी बुरी बातें मत करो। मैं इतनी भी गंदी और बगारत औरत नहीं हूँ जो तुम मुझे इतना बुरा भला कह रहे हो। अगर ऐसा होता तो मैंने पहले भी तुमको बताया है कि जब मैं 7 साल की थी तो मेरे बाप और भाइयों का मेरे शौहर के बाप से झगड़ा हो गया था, जिसमें वो फौत हो गया। तो मेरे भाई और बाप कुछ अरसा घर से गायब रहे। फिर चंद महीनों की मिन्नत समात के बाद वडेरा साहब ने ये फैसला किया कि मेरा हाथ शुक्र खान को दे दिया जाए और मजीद 5 लाख रुपए भी इन पर जुर्माना आयद किया गया था। जब मेरी शादी कम सिनी में हुई तो मैं अपने हाथों में मेहंदी और रंग बिरंगी चूड़ियां और तन पर सुर्ख जोड़ा देकर बहुत खुश हुई थी, मगर रफ्ता रफ्ता ये खुशी गम में बदलती चली गई। पहले दिनों में तो मुझे घर का थोड़ा काम करना पड़ता था, लेकिन जब सासू जी बीमार हो गई तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। फिर जब मैं जवानी में कदम रखने लगी तो मुझे अपने शौहर की बेरुखी का एहसास हुआ और मैं हर मुमकिन तौर पर इसके करीब रहने की कोशिश करने लगी, मगर हर बार मुझे मायूस होकर जाना पड़ता। एक रात मैंने हिम्मत करके इसकी चारपाई पर इसके साथ सोने की कोशिश की और इसके पहलू में सो गई, मगर चंद ही लम्हों बाद जब इसकी आंख खुली तो वो भड़क सा उठा और फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी चारपाई पर बैठाते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने मेरी चारपाई पर कदम रखा तो मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर मुझसे रहा न गया और मैं इसके पैरों पर गिरकर रोने लगी और इससे कहने लगी, तुम तो मेरे शौहर हो और तुम पर मेरा पूरा हक है कि मैं तुम्हारे साथ उठूं और बैठूं। वो मेरे मुंह पर हाथ रखते हुए बोला कि आइंदा मेरे साथ उठने बैठने के बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें रोज तड़पता सिसकता और रोता देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब भी तुमको देखता हूँ तो मुझे मेरे बाप की याद आती है। मुझे इसकी खून से लथपथ तड़पती हुई लाश याद आती है और फिर उस वक्त मेरा खून खोलने लगता है कि तुम मेरे बाप के कातिलों की बेटी और बहन हो, जिनसे मैं उस वक्त तो बदला ना ले सका, मगर अब मैं इनसे और तुमसे अपने बाप के खून का इंतकाम लेता रहूंगा और सारी उम्र मैं तुम्हें करीब नहीं आने दूंगा। और अगर इस बारे में तुमने जरा भी अपना मुंह खोला, इससे पहले मैं किसी राह चलते शख्स के साथ तुम्हें कारोकारी के नाम पर कत्ल कर दूंगा और मुझे कोई भी बुरा भला नहीं कहेगा। हाँ शहरी बाबू, इतना जुल्म सितम हो जाने के बाद भी मैंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुझे मार देगा, बल्कि इसलिए कि वो कारोकारी के नाम पर मुझे जिल्लत अमेज मौत देने में जरा भी देर नहीं करेगा। मैं बेबसी महरूमी की जिंदगी तो जीना चाहती हूँ, मगर ऐसी मौत कभी नहीं चाहूंगी कि कल मुझ पर उंगलियां उठती रहें कि ऐसी बदकार औरत थी। बस इसी दबे की वजह से मैं इतने बरसों से खामोश हूँ और अभी तक किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा कि कहीं बदनामी और रुसवाई मेरी जिंदगी को मजीद अजीरन न कर दे। ये तो किस्मत की बात है कि मेरी सास की तबीयत खराब हुई और मेरे शौहर इसे इस अस्पताल में ले आए जहाँ तुम्हारी माँ जेरे इलाज थी। तुम्हें देखकर न जाने क्यों मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और आंखें तुम्हें देखने को बेताब सी रहने लगी, तो मैं तुम्हारे करीब होती गई। अगर सच मानो तो मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई और मैं तुम पर दिलो जान से फिदा हो गई। मेरी ये दीवानगी है या और कुछ कि मैं चंद लम्हों के लिए बहक सी गई थी और बरसों से प्यासी समंदर को देखकर अपनी प्यास बुझाने चली आई थी, मगर ये भूल गई थी कि मैं जिसकी इज्जत आबरू हूँ, मैं जिसकी शरीके हयात हूँ, वो तो मुझे दुत्कार रहा है और जो अजनबी है वो मुझे इतना अजीज क्यों रख रहा है, मेरी इज्जत आबरू और खुशियों का ख्याल क्यों रख रहा है। शायद ये भी इंतकाम लेना चाहता है जो मेरी मोहब्बत मेरी चाहत इस संग दिल से ले रही है और इसी मोहब्बत के दम में अब तक जी रही हूँ। झुग्गी के टूटे बांसों के दरमियान घोंसले में 2 प्यार करने वाले पंछी देखकर मैं पुरनम आंखों से ये दुआ मांग रही हूँ कि हर प्यार करने वाले की तरह ये जोड़ी भी सलामत रहे। हाँ, मैं तो वो जबर के रिश्तों की मारी हूँ कि जिसके दामन में न फूल है, न खुशबू है और न चाहत है। इस ईद पर भी मेरी आंखों में अश्कों का एक सैलाब है और गमों का तूफान है। अब मेरी तन्हा जिंदगी है, मैं हूँ और मेरी मोहब्बत का इंतकाम है। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दे इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।